ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 27 ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨया ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਕ ਦੇ 3 ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ PCS ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ करना ही है, जिस जो क्वेश्चन आने हैं। दूसरा पार्ट थोड़ी प्रिपरेशन का है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट असी तुहानू रज के इत्थे करवा रहे हैं, ध्यान नाल तुहानू करा रहे ने। प्री ते मेन्स के परसपैक्टिव तो जेडे भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट ने सब इत्थे कवर किए जाएंगे। नाल नाल तुसी स्टैटिक पढ़ते रहो तो साडी आशा है कि अगर ये दोनों तुसी चीज़ां टाइमली सीरीयसली हार्ड वर्क नाल करते रहने हो तो तुहाडी प्रैपरेशन जिहड़ी है बैंग ऑन होनी है, एग्जाम अपीयर हुंदे ही। ठीक है जी, तो चलो फिर अज के टॉपिक्स देख लेने हैं। अज इन्ना कुछ न्यूज़पेपर च नहीं आया है जिहड़ा अपने एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट हो। सिर्फ ये दो टॉपिक्स ने जिहड़े कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ने ते न्यूज़ विच आए ने, तो इन्हां नूं आपां ब्रीफली डिस्कस कर लैंदे हैं। चलो फिर आपां फर्स्ट टॉपिक तो शुरू करते हाँ। ओनली 9% ऑफ फार्मर्स गॉट 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ सेंट्रल स्कीम। ठीक है जी, इस किहड़ी स्कीम की गल हो रही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की गल हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की गल हो रही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम परसपैक्टिव तो ये बारे थोड़ा जिहा आपां देख लैंदे हैं। ये स्कीम जिहड़ी है देखो 2018 विच गवर्नमेंट ने लॉन्च की सी, स्पैशली फॉर असिस्टिंग दी फार्मर्स ऑफ द कंट्री। फार्मर्स तुसीं पता ही है, आपां पिछली वीडियो च भी ये डिस्कस किया सी कि फार्मर इंडेटनेस जिहड़ी है वो बहुत वध रही है। फार्मर्स दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिहड़ी है वो वध रही है। फार्मर्स दी इनकम जिहड़ी है वो उन्नी ज़्यादा नहीं हैगी जिन्ना कि उन्हां ते कर्जा ते कॉस्ट उन्होंने बीयर करनियां पैंदियां ने। इस सब फैक्टर्स नूं ध्यान रख के ही गवर्नमेंट ने फार्मर्स नूं इकनॉमिकली हैल्प करन लई यह स्कीम दैट इज़ पंजाब किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री पंजाब नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम जिहड़ी है 2018 विच लॉन्च की सी। तां इस च गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर साल 6000 रुपए प्रति साल फार्मर फैमिलीज़ नूं दिते जाणगे। ये जिहड़े है 3 इंस्टॉलमेंट्स च फार्मर्स नूं दिता जाएगा, है ना जी। 2000 दी प्रति इंस्टॉलमेंट का मतलब साल च 3 इंस्टॉलमेंट च ये पैसा जिहड़ा है किसान दे अकाउंट विच पाया जाएगा। ठीक है जी, ये है इंपॉर्टेंट डाटा इस रिपोर्ट इस स्कीम बारे। ये लिख के रखो, तुसीं आंसर्स च यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन इत्ते आ सकता है। तो हुण न्यूज़ की आ रही है कि यदी तुसीं कह सकते हो 12th राउंड चल रहा है PM किसान सम्मान निधि स्कीम का। 12th इंस्टॉलमेंट जिहड़ी है फार्मर्स को चली जानी चाहिए है, बट अकॉर्डिंग टू जिहड़ी आह जिहड़ा डाटा आउटपुट आया है उहदे अकॉर्डिंग पंजाब च हजे सिर्फ 9% फार्मर्स नूं 12th इंस्टॉलमेंट हजे तक मिली है। पंजाब की अगर तुसीं गल करो, सिर्फ पंजाबी भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। पंजाब दे सिर्फ 9% फार्मर्स नूं 12th इंस्टॉलमेंट हजे तक मिली है, जबकि टाइम हुण 13th इंस्टॉलमेंट पे करन दा भी हो गया है। तो देखो एक कंसर्निंग इशू है। जिहड़ा फार्मर है वो काफ़ी सारे फाइनैंशियल इशूज़ फेस करता है। अगर उन्होंने टाइमली गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगी, दैट मीनस फार्मर दी इकनॉमिक हैल्थ ते तुसी कह सकते हो कि इंपैक्ट होगा। इसलिए यह जिहड़ा डाटा है कंसर्निंग है। एग्रीकल्चरल इशूज़ च तुसी यह जिहड़ा है यह डाटा या ये ऑब्जरवेशन यूज़ कर सकते हो। ओनली 9% ऑफ फार्मर्स दे हैव गॉट दी 12th पेमेंट। जिन्ने भी टोटल फार्मर्स होने चाहिए उस चो सिर्फ हजे 9% नूं, यानी कि तुसी सोचो 91% जिहड़े है हजे स्टिल वेट कर रहे ने, वेटिंग फॉर देयर 12th इंस्टॉलमेंट टू बी पेड। ठीक है जी, एक्सपर्ट्स के द्वारा कि यदा रीज़न क्या है डिले इन दी पेमेंट रीज़न क्या है? तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ KYC नॉर्म्स जिहड़े है मैंडेटरी किते सी कि सारे फार्मर्स आपदी लैंड डिटेल्स जिहड़ियां ऑनलाइन भरन ते आपदी
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਡੀਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਡੂਕੇਟਡ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਇਹ KYC ਨੋਰਮਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰਸਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਣ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि स्कीम क्या है, इसकी डिटेल्स ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ क्या आ रहा है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਟਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਲੇਜ਼ ਇਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। 40,000 winged guests at ਹਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਹਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇਹ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਮੀਨਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਪਲੇਸ 1 ਟੂ ਪਲੇਸ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਦਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮੰਥ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੋਜ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡਸ ਲਈ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਰਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਮੈਜਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚੋਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਸਦਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਦਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਰਨ ਕੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਦਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਡਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 90,000 ਬਰਡਸ ਆਫ 90 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੋਥ ਮੇਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਕੇ ਪਟਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ
ਤੇ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ-ਪੱਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਨਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ-ਪੱਟਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ क्या है, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਰਾਮਸਰ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, वो तो कुछ गाइडलाइंस दित्तियां गया कि वैटलैंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ करना है, तो उस टाइम तो ही रामसर कन्वेंशन ਜਿਹੜੀ है वैटलैंड्स कंजर्वेशन ਲਈ वर्क कर रही है। ठीक है जी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर कंट्रीज च ਇਹ जी वैटलैंड्स ਨੂੰ लिस्ट करती है जिन्हों ਨੂੰ प्रोटैक्शन की जरूरत है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी 75 ਇਹ जी वैटलैंड्स हैं ਜਿਹੜੀਆਂ रामसर ने रिकॉग्नाइज कर लित्तियां है। ठीक है, जिन्हों ਨੂੰ प्रोटैक्शन की जरूरत है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਲੇਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ नेचर्स नर्सरी भी कही जांदियां ने, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स, फिशिज, इक्वैटिक एनिमल्स, प्लांट्स जिहड़े हैं वैटलैंड्स दे उत्ते डिपेंडेंट हुंदे आपदे सर्वाइवर लई। ठीक है जी, इसलिए इन्हां नूं नेचर्स नर्सरीज भी कही जांदियां ने। इह जी प्लेसिस जिहड़ियां लिविंग बीइंग्स नूं रहन दी ते उगन दी या तुसीं कह सकदे हो सर्वाइव करन दी स्पेस प्रोवाइड करदियां। ये फिश नूं हैबिटेट दिंदियां, ये वाइल्ड लाइफ नूं हैबिटेट दिंदियां, है ना जी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी बर्ड्स ਨੂੰ ਵੀ हैबिटेट ਦਿੰਦੀਆਂ। सैकेंड है नेचर्स स्पॉन्ज। इन्हां ਨੂੰ नेचर्स स्पॉन्ज भी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो वैटलैंड्स बहुत ਵੱਡੀ फ्लड रोकन ਦਾ एक सोर्स भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि अगर रिवर्स ਹੋਣ फ्लडिंग ਦੇ चांसेस बहुत हाई ने कि अगर ਇੱਥੇ प्लांटेशनस वगैरह ना ਹੋਣ या जिहड़ी है कैपेसिटी जिहड़ी है वैटलैंड दी वाटर स्टोर करन दी ना होवे, तां वैटलैंड्स इहो जी जगहां हुंदियां ने कि अगर कदी बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है तो कुछ पानी जिहड़ा है इन्हां वैटलैंड्स च, अगर देखो हैवी रेनफॉल हो जाए एक एरिया च, अगर वैटलैंड्स नहीं होंदियां तो मतलब है कि वो सारा पानी सिटी नूं खराब कर देगा, डुबो देगा। बट अगर वैटलैंड्स आपां डूंघियां वैटलैंड्स जिहड़ियां क्रिएट कीतियां होईयां तां पानी स्टोर करन दा ये काम करनगियां। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰਸ ਸਪੌਂਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨੇਚਰਸ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ 'ਚ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹਾਰਮਫੁਲ ਡੇਂਜਰਸ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰਸ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟਸ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਡਸ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕਰਕੇ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਯੂਥ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸੀਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ।
ठीक है जी। तो यह बेसिक डाटा है। हुण पंजाब च रामसर साइट्स की अगर गल कर लीए तो पंजाब च 6 रामसर वैटलैंड साइट्स जिहड़ियां है वो रिकगनाइज हो गई ने। हरीके वैटलैंड आपां हुणी डिस्कस की, कांजली, रोपर 2 होर वैटलैंड्स है, तो आ 3 बड़ी लेटेस्ट वैटलैंड्स हैं जिहड़ियां पंजाब च रिकगनाइज हुई हैं, केशवपुर मानी, बियास कंजरवेशन रिजर्व ते नंगल कंजरवेशन सेंचुरी। तो ये 6 का नाम तो तुसी याद रखना ही रखना है, ये तो क्वेश्चन आ सकता है। इन्हां दियां होर डिटेल्स जिवें आपां हरीके की डिटेल इत्थे डिस्कस की है, बाकियां दी भी डिटेल आपदे कोल लिख के रखो। न्यूज़ चाहणगे तो आपां इस च करंट अफेयर्स च ही डिस्कस कर लांगे, बट फॉर नाउ तुसी ये ते कुछ डाटा बना के रखो। ठीक है जी। रामसर कन्वेंशन आपां डिस्कस कर ही लिया। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिहड़ी कि वैटलैंड्स की कंजरवेशन ते फोकस करती है। वैटलैंड्स नूं किवें अच्छी तरीके नाल मैनेज करना है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। इंडिया भी रामसर विच पार्टिसिपेट करती है। इंडिया ने 1982 विच इनू साइन किया सी। ठीक है जी। हुणे पूरी कंप्लीट लिस्ट है। पूरे इंडिया विच 75 रामसर वैटलैंड्स हैं जिहड़ियां कि इत्थे मैं प्रेजेंट कीतियां हैं। ये सब तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पंजाब PCS च इन्हां वैटलैंड्स ते भी आ सकता है। तो तुसी ये लिस्ट नूं पोज करके वीडियो नूं या इस डॉक्यूमेंट चो लिख के इन्हां नूं देखो ब्रीफली तुसी ना मैप ते प्लॉट करके याद करन दी कोशिश करो। जम्मू एंड कश्मीर च किहड़ियां ने, ठीक है जी, हिमाचल दियां किहड़ियां ने, पंजाब दियां किहड़ियां ने, उत्तर प्रदेश च एक अद्धी होनी है, गुजरात विच किहड़ी है, दैन केरला, तमिलनाडु, है ना जी, आंध्र प्रदेश। इस तरीके नाल तुसी याद करन दी कोशिश करो, एवें डायग्रामैटिक फॉर्म नाल ईजीली तुहानूं याद हो जाएगा। ठीक है जी। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।